बेहद की परम मां शांति है। बेहद के विश्व परिवर्तक आत्माएं, विश्व कल्याणकारी बच्चे, विश्व सेवाधारी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले ऐसे लाडले और प्यारे बच्चों को बेहद की माँ का, बेहद की विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब हम कुछ समय के लिए बेहद की कला में जाके दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं और दादाजी से चुंबकीय शक्ति लेंगे, पावर लेंगे आत्म स्वरूप में रह के। और अपने अंदर फरिश्ता रूप को देखेंगे, आत्मा को देखेंगे। आत्मा में दादाजी से पावर भरेंगे। परम शांति। अगर लक्ष्य पक्का है तो कोई भी हिला नहीं सकता। लक्ष्य कच्चा है तो कई बहाने, कई बातें आएंगी जो रुकावट डालेंगी। बाप ने सभी प्रकार की मेहनत से बाप ने छुड़ा दिया। बाप ने सभी प्रकार की मेहनत से छुड़ा दिया। भक्ति की मेहनत से छूट गए और गृहस्थी जीवन की मेहनत से भी छूट गए। जीवन में ट्रस्टी बन गए तो मेहनत समाप्त हो गई और भक्ति का फल भी मिल गया। भक्ति का भटकना अर्थात मेहनत खत्म हो गई। भक्ति का फल खाने वाले हैं, ऐसा समझते हो? वैसे भक्ति का फल ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति का फल ज्ञान। और बेहद के बच्चों को ज्ञान भी मिला और बाप भी मिला। भक्ति के फल को ज्ञान कहते हैं, लेकिन आप लोगों को भक्ति का फल स्वयं ज्ञान दाता मिल गया तो भक्ति का फल भी मिला और गृहस्थी के जो दुख अशांति के झंझट से भी छूट गए, वो भी खत्म हो गए। दोनों से मुक्त हो गए। जीवन बंध से जीवन मुक्त आत्मा हो गए। जब कोई बंधन से मुक्त हो जाता है ना, तो कितना खुशी में नाचता है। आप भी बंधन मुक्त आत्माएं सदा खुशी में नाचते रहो। बस गीत गाते रहो और खुशी में नाचते रहो। यह तो सहज है काम है ना, गीत गाते रहो। क्या गीत गाना है? एक बार दूसरा ना कोई। सबसे अच्छा गीत यही है। तो सहज काम है ना, सदा याद रखो जीवन मुक्त आत्मा है। सब बंधन समाप्त हो गए, मेहनत से छूट गए और मोहब्बत में आ गए। तो सदा हल्के होकर उड़ो, हल्के होकर उड़ो। पुजारी से पूज्य बन गए, दुखी से सुखी, कांटों से फूल बन गए। कितना अंतर हो गया। अभी पुरानी कलयुग की दुनिया पे कोई भी संस्कार न रहे। अगर पुरानी दुनिया का कोई भी पुराना संस्कार रह गया तो अपनी ओर खींच लेगा। इसलिए सदा नई जीवन, नए संस्कार। श्रेष्ठ जीवन है तो श्रेष्ठ संस्कार चाहिए। श्रेष्ठ संस्कार है ही स्व कल्याण और विश्व कल्याण करना। ऐसे संस्कार भर गए हैं ना। स्व कल्याण और विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संस्कार होंगे तो इस जीवन में विघ्न डालेंगे। इसलिए पुराने संस्कार सब समाप्त। सदा से स्मृति में रहे कि मैं रूहानी गुलाब हूँ। रूहानी गुलाब अर्थात सदा रूहानी खुशबू फैलाने वाला। जैसे रूहानी गुलाब अपनी खुशबू देता है, उसका रंग रूप अच्छा, खुशबू भी अच्छी, सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे आप भी बाप के बगीचे के रूहानी गुलाब हो। गुलाब सदा पूजा में अर्पण किया जाता है। रूहानी गुलाब भी बाप के आगे अर्पित होते हैं। मतलब आत्मिक स्टेज वाले। बाप के आगे कौन अर्पित हो सकते हैं? आत्मिक स्टेज का अनुभव करने वाले। यह यज्ञ सेवाधारी बनना भी
अर्पण होना है। अर्पण होना जाए नहीं कि एक स्थान पर रहना, नहीं। बाप के श्रीमत अनुसार चलना। भगवान खुशबूदार रूहानी गुलाब समझते हो? भगवान के अपने आप को भाग्यवान समझते हो? सदा इसी स्मृति में रहो। हम अल्लाह के बगीचे के रूहानी गुलाब, यही नशा रहे। नशे में रहो और बाप के गुण गाते रहो। इसलिए नशे में जो बोलेंगे उससे भाग्य बनेगा। परम महाशांति है, परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి బాపూజీ పిల్లల యొక్క సమస్త కష్టాల నుండి విముక్తి చేశారు. ఆఖరికి గృహస్థంలో కూడా ట్రస్టీగా చేసి విముక్తి చేశారు. భక్తి కథమైంది, ఫలితం జ్ఞానం ఇచ్చారు అంటూ చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశం మీరు హిందీలో విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకు, విశ్వ కళ్యాణకారి పిల్లలకు, విశ్వ సేవాదారి పిల్లలకు, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే పిల్లలకి, అపురూపమైన ప్రియాతి ప్రేమైన పిల్లలకి, బేహద్ మా యొక్క విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనము కొద్ది సమయం బేహద్ కళా పరంధామానికి వెళ్ళి దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి దాదాజీతోటి అయస్కాంతం యొక్క శక్తి తీసుకుంటూ పవర్ని పొందాలి. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ తమ లోపలికి ఫరిస్తా రూపాన్ని చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఆత్మను చూసుకుంటూ ఆత్మ లోపల బాపూజీ పవర్ని నింపుకుంటూ 2 నిమిషాలు సైలెంట్గా ఉండి ఈ యొక్క అవ్యక్త వాణి సందేశాన్ని విందాము అంటున్నారు మా. అచ్చా, పరం మహాశాంతి. మీరు మీ యొక్క లక్ష్యాన్ని పక్కా చేసుకోండి. లక్ష్యం పక్కాగా ఉంటే ఎవరు మిమ్మల్ని కదిలించలేరు. లక్ష్యం గనక కచ్చాగా ఉందనుకోండి, ఏదో వంకన అనేక విషయాలు వస్తూనే ఉంటాయి. అవి మీకు విఘ్నాలు వేస్తూనే ఉంటాయి. అసలు బాపు మీకు అన్ని రకాల కష్టాల నుండి విముక్తి చేశారు. భక్తి యొక్క శ్రమ నుండి విముక్తి అయింది. గృహస్థ వ్యవహారంలో కష్టపడే దాని నుండి కూడా విముక్తి అయింది. అంటే ట్రస్టీగా ఉండి గృహస్థాన్ని సంభాళిస్తూ ఉన్నారు. అంటే శ్రమ కష్టం తక్కువైపోయినట్టే కదా. ఇంత క్రితం నా ఇల్లు, నా పిల్లలు, నా వాళ్ళు, నేను చెయ్యాలి, సంపాదించాలి, పెట్టాలి అనే భావన ఎక్కువగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు నేను ట్రస్టీ, ఇది బాబు నన్ను చూసుకోమన్నారు, బాపూజీ పిల్లలు వీళ్ళంతా భగవంతుని సంతానం అనే భావంతో ట్రస్టీగా ఉంటే కష్టమని అనిపించదు కదా. మరి భక్తి విముక్తి అంటే భక్తికి ఫలితం జ్ఞానం లభించింది. భక్తిలో భ్రమించటం అనగా శ్రమ పడటమేగా. ఆ గుడికి వెళ్ళాలి, ఈ గోపురానికి వెళ్ళాలి, తీర్థస్థానానికి వెళ్ళాలి, మొక్కులు మొక్కాలి, ఇవన్నీ కూడా శ్రమతో కూడిందేగా. మనసుకు శ్రమ, బుద్ధికి శ్రమ, శరీరానికి శ్రమ, డబ్బులు కూడా ఖర్చు. ఇప్పుడు దీని నుండి కూడా బాపూజీ మనకు విముక్తి కలిగించారు. భక్తికి ఫలితం తినేవాళ్ళం, జ్ఞానాన్ని అనుభవించేవాళ్ళం. కాబట్టి భక్తి ఫలితం జ్ఞానం అనే అందుకే అన్నారు. మరి జ్ఞానము బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ బాపు ద్వారా లభించింది. బాపు కూడా లభించారు. జ్ఞానంతో పాటు బాపు కూడా లభించారు. భక్తి ఫలితం జ్ఞానము అంటారు, కానీ జ్ఞానదాత అని ఎక్కడ అనలా. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి ఇంకా స్పెషల్గా జ్ఞానంతో పాటు జ్ఞానదాత కూడా, జ్ఞాన సాగరుడు, బేహద్ పరం మహా జ్ఞాన సాగరుడు లభించారు. మరి మీరందరూ కూడా ఎంత భాగ్యశాలి ఆత్మలు, జ్ఞానదాతను పొందారు. భక్తికి ఫలితం లభించింది. గృహస్థంలో దుఃఖము, అశాంతి, జంజాటకం. ఇప్పుడు మనం పరం శాంతితోటి బేహద్ జ్ఞానంతో దుఃఖానికి కారణం, అశాంతికి కారణం తెలుసుకున్నాం, నివారణ పొందుతూ ఉన్నాం. ఆ బంధం నుండి విముక్తి అయిపోయింది, కథమైపోయింది. 2 రకాలుగా బంధన విముక్తులు అయ్యారు.
జీవితం అనేది బంధన్ ముక్తి అయిపోయింది, జీవన్ ముక్తిలోకి వచ్చేశారు. ఎప్పుడైతే బంధనాల నుండి ముక్తి అయిపోతారో సంతోషం వేస్తూ ఉంది కదా, అప్పులను తీరిపోతే వాళ్ళు ఎంత సంతోషంగా ఉంటారో, అదేవిధంగా ఖాతాలు సమాప్తమైతే ఆనందమే ఆనందం, ఖుషీగా నాట్యం చేస్తూ ఉంటారు. మీరు కూడా బంధన్ ముక్త ఆత్మలుగా అయిపోయారు కదా, సదా ఖుషీగా నాట్యం చేస్తూ ఉన్నారు కదా. బస్ ఇదే పాట పాడుతూ ఉండండి. బాప్ మిలా సబ్ కుచ్ మిల్ గయా అనే పాట సంతోషంగా నాట్యం చేయండి. ఇది చాలా తేలికైన పనే కదా. పాట పాడటం వస్తుంది అందరికీ, పాడగలరా? ఈ పాట మనసుతోటి పాడేది, నోటితోటి రాగాలు సంగీతాలు కాదు కదా. నాట్యం అంటారా, స్థూలంగానూ వెయ్యండి. ఒకవేళ స్థూలంగా వేయలేనటువంటి వాళ్ళు మనసుతోటి నాట్యం చేయండి. అంతర్గతంగా ఏక్ బాప్ దూజా నా కోయి, ఇంకేం కావాలి, నాకు ఒక్కడే తండ్రి, ఎవరు కావాలి, ఇంకేం కావాలి. బాప్ మిల్ గయా సబ్ కుచ్ మిల్ గయా, ఆయన లభించాడు, అన్నీ లభించింది. ఈ పాట మీరు మనసులో సదా పాడుకుంటూ ఉండండి. మీరు సహజంగానే అన్ని పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు. సదా నిరంతరం స్మృతి స్వరూపులుగా కాగలుగుతారు, జీవన్ముక్తి ఆత్మలుగా కాగలుగుతారు. అన్ని బంధనాలు సమాప్తమవుతాయి, కష్టం నుండి విముక్తులవుతారు, ప్రేమలోకి మిడిపోతూ ఉంటారు. సదా తేలిగ్గా ఎగిరిపోండి. పూజారి నుండి పూజ్యులుగా మీరు ఇప్పుడు అవుతూ ఉన్నారు. దుఃఖి నుండి సుఖీగా, ముళ్ళ నుండి పువ్వులుగా అయిపోతున్నారు. చూడండి ఎంత తేడా ఉంటుందో. తమ పాత కలియుగి ప్రపంచము, అక్కడ సంస్కారాలు ఎలా ఉన్నాయి. పాత ప్రపంచం ఏదో ఒక విషయం తప్పనిసరిగా లాగుతూనే ఉంటుంది, పాత సంస్కారాలు ఉంటే. అందుకని పాత సంస్కారాలను దగ్ధం చేయండి. వాటి వైపుకు ఇంకా లాగటం అనేది జరగదు. సదా కొత్త జీవితం, కొత్త సంస్కారాలు, శ్రేష్టమైనటువంటి జీవితం, శ్రేష్ట సంస్కారాలు అలవరుతూ ఉంటాయి. శ్రేష్ట సంస్కారాలే కొత్త ప్రపంచానికి నాంది. స్వకళ్యాణము అవుతుంది, విశ్వ కళ్యాణం కూడా జరుగుతూ ఉంది. సదా ఇలాంటి సంస్కారాలను నింపుకోండి. స్వకళ్యాణము, విశ్వ కళ్యాణం తప్ప ఇంకా ఏ సంస్కారం మీ లోపల ఉండటానికి వీల్లేదు. ఈ విధంగా మీ జీవితాన్ని తయారు చేసుకోండి. విఘ్నం అనేది రానే రాదు. అందుకని పాత సంస్కారాలు సమాప్తం. ఈ యొక్క స్మృతిలో సదా ఉండండి. నేను కొత్త ప్రపంచానికి వెళ్ళే కొత్త సంస్కారాలని కూడిన విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మను అని. నేను ఆత్మిక గులాబీని. ఆత్మిక గులాబీ అనగా సదా ఆత్మిక సువాసన వెదజల్లేటువంటి, వ్యాపింపచేసే ఆత్మలు. ఆత్మిక గులాబీ తమ యొక్క సువాసనను ఇస్తూ ఉంటుంది. రంగు రూపము మంచిగా ఉంటుంది, సువాసన చక్కగా ఉంటుంది, అన్ని వైపుల నుంచి ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. మీరు కూడా తండ్రి దగ్గర ఉన్నటువంటి అల్లా తోటకు గులాబీ పువ్వులు, గులాబీలు పూజలో కూడా అందరినీ ఆకర్షిస్తూ ఉంటారు. గులాబీలను సమర్పణ చేస్తూ ఉంటారు భక్తులు. ఆత్మ గులాబీని సమర్పణ చేయాలి ఇక్కడ. బాపు ముందు మీరు మీ ఆత్మను అర్పితం చేస్తూ ఉన్నారు, అనగా ఆత్మిక స్టేజ్ కలిగి ఉంటూ ఉన్నారు. బాపు ముందు ఏమి సమర్పణ చేయగలుగుతాము? ఆత్మిక స్టేజిలో ఉండటమే, ఆత్మ స్వరూపంలో ఉండటమే, ఆత్మిక స్టేజ్ని అనుభవం చేసుకోవటం. యజ్ఞ సేవాదారిగా అవ్వటం కూడా అర్పణ అయినట్లే. అర్పణ అయితే మీరు దర్పణంగా కాగలుగుతారు. ఇలా అనుకోకండి ఒక స్థానంలోనే ఉన్నాము అని కాదు. బాపు యొక్క శ్రీమత్ అనుసారంగా నడుస్తూ ఉన్నాం. భగవంతుడు గులాబీ తోటకు యజమాని. సువాసన గల పువ్వులు మనం ఇంత భాగ్యశాలి ఆత్మలుగా మిమ్మల్ని మీరు అనుకుంటూ ఉన్నారా? ఈ మాటను సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. అల్లా తోటలోని ఆత్మిక గులాబీలము అని. ఈ నష గనక ఉంటే లక్ష్యం వైపు వెళ్ళిపోగలుగుతూ ఉంటారు. బాపు యొక్క గుణాలను కీర్తన చేస్తూ ఉండండి. ఈశ్వరీయ నష ఏదైతే చెప్తూ ఉంటారో, ఈశ్వరీయ నషలో అవి తప్పకుండా అదే విధంగా తయారు కాగలుగుతారు. దానితో భాగ్యము తయారవుతుంది. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే. बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. నమస్తే. ధన్యవాదాలు.
బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ స్పష్టంగా చెప్తున్నటువంటి అద్భుతమైన జ్ఞానము, మా దివ్య సందేశాలు, రోజు చేయాల్సిన పురుషార్థం యొక్క పాయింట్స్, అనంతబాయ్ లైవ్ ఇన్స్పిరేషన్ మోటివేషన్ వీడియోలు మీరు రోజు వినాలి అంటే, నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. జ్ఞానాన్ని పొందండి, కొత్త ప్రపంచానికి వెళ్ళండి. పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.